टोए टोए लाइब्रेरी अज एक विशेष जो फंक्शन है जी इतने हो रहा 5 पंजाबी लेखक तो उन्होंने किताबों बारे जी चर्चा आ ऑकलैंड कौंसल वालों ऑकलैंड लाइब्रेरी वालों जी अज जी करवाई जा रही है। सो ये जी लाइब्रेरी का वाला दृश्य। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सो पापा टोए टोए वार मैमोरियल लाइब्रेरी। सो जो साडा पोस्टर है जी और लगा हुआ वेलकम बी रीड ऑकलैंड एंड आफ्टरनून विद पंजाबी ऑथर्स परमिंदर सिंह। सो थले 4 होर ऑथर है जी। सुप्रीत रंजीत संधू हरजिंदर विशाला एंड जसप्रीत सैनी। सो लैके चलते हैं अंदर तो। सो ये पापा टोए लाइब्रेरी का अंदरला दृश्य। जिथे इतने किताबां ने इतने मॉडर्न जड़ियाँ फैसिलिटीज भी है ने। इस लाइब्रेरी के पंजाबी किताबां भी ने वो भी तुहानूं दर्शन करावांगे। पंजाबी किताबां जिन्हां दे उत्ते अज असीं चर्चा करनी। टक्कर दे कंढे मेरा फाइनल अदरवाइज वो भी तो प्रॉब्लम One of our authors is delayed at the moment and there may be others on their way. So welcome to Papatoetoe War Memorial Library. My name is Rosalind Palmer and I'm the library manager here. And as part of our We Read Auckland celebrations, we're thrilled to have a panel of authors and particularly local authors from our community speaking today. And our MCs, Sunita and Lily, will be introducing and talking more about our authors and also our program. So this is the second year Auckland Libraries has celebrated We Read Auckland, and this fortnight it's focused on reading for pleasure and well-being and to celebrate storytelling within our communities, so our authors are very much part of that storytelling. So I'd like to introduce the staff who will be supporting the program today, and also a chance for you to get to know who works in our libraries. And I hope you all enjoy hearing from our local Punjabi authors. So I will come back to Sunita, but I'd just like to introduce Manpreet, and Manpreet will just say a few little words. सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सारिਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। मेरा नाम मनप्रीत है तो मैं लाइब्रेरी में लास्ट 1 साल हो गया, मोर देन 1 ईयर वर्किंग इन द लाइब्रेरी। तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਥਰ ਸਟਾਫ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ जी आए तो सब बिस्मिल्लाह। मेरा नाम फरासा शफीउल है ते मैं भी लाइब्रेरीज के नाल अपने लाइब्रेरी के नाल 2009 तो काम कर रहे ते आज मैं तुम सारे वेलकम करना तुसीं टाइम कर रहे ते सारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। थैंक यू। आई विल सत श्री अकाल
Good afternoon and welcome everyone to the Afternoon with Punjabi Authors as a part of the We Read Auckland celebration. My name is Sunita and I work here at Papa Toyota Library. So Papa Toyota Library has the largest Punjabi collection. In 2021, a Punjabi book club was started at this library and then quickly moved online to WhatsApp in August as a result of the lockdown. The members have continued to share reading recommendations via WhatsApp on Punjabi history and culture. Some of the members have also written books, and we are privileged to have 5 local Punjabi authors talking about their books, followed by Q&A session. The program will be in Punjabi language, and then we will invite you to please stay here for a special cake and other refreshments. And this session is kindly supported by New Zealand Punjabi Multimedia Trust. And I will invite Nimi Bedi, who has kindly agreed to be our MC for this afternoon. Thank you. Thank you जी, thank you very much. सत श्री अकाल सारे नूं बहुत प्यार नाल. Actually, this library has become a home for me. So thank you, Rosalind and the staff. Kia ora, namaste, sat shri akal, assalamu alaikum. Why I am saying this because just now मैं जब आई प्रोग्राम अपना रिकॉर्ड करके भेजना पिया रेडियो स्पाइस के परमिंदर भाजी उत्थे मैं किया ora, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम नाल हमेशा शुरू करती हां. और मैं सोचा कि इत्थे ਉਹੀ करा क्योंकि उत्थे मैं एक्चुअली प्रोग्राम रिकॉर्डेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਥਰਸ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ प्रोग्राम चल रहा है. मेरा प्रोग्राम 2:30 बजे स्टार्ट होना है, सो ऑलमोस्ट अपना खत्म होने वाला हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपको बधाई पहले दे आए. सैकेंडली बहुत 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 सारी बधाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੋਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਯੂ ਆਲ. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ. We have another responsibility now. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ encourage ਕਰੀਏ ਕਿ these type of gatherings are actually for them. Their children need to learn. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ awesome, very good. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ. So we have to do that. So before I speak on and on, I must invite the first speaker. All right. Parminder Singh Papa Toy Toy, मेरा छोटा वीर. होगी इंट्रोडक्शन? Hello ji, anything मैं भी पुटना नहीं तो. So Parminder Singh ji is host of local radio station Radio Spice. He is a JP and District Commander Advisor to Police. Being a District Commander Advisor, right? He is liaising with government agencies, non-government agencies, and writes not only in Punjabi. सिर्फ पंजाबी च नहीं लिखते जी, ये होर भी बड़ा कुछ करते हैं. बहुत सारे challenges and struggles of people ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ. and he writes about Punjabi diaspora, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਟ ਰਿਬਨ ਐਮਬੈਸਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟੋਏ is becoming a legend. Why I am not saying that he is a legend? Because he has lots to work for community yet. Or Parminder, assi sab tuhade naal aa. Go ahead. Welcome as first author of the gathering today. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜੀ. ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਤ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਜਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਵਾਰਤਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ 2001 ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਜੀ ਧਰਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੌਦੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਜੂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਸਤੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਸਕੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਬ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਐਬ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਵੀ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ $350 ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ $100 ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਵਸ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੇ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਸਿਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਹੁਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਆਏ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਭਾਊ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਬੇਦੀ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਹੋਣੀ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 8 ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਧਰਲਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭੀ ਪਈ ਆ, ਲਿਖੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ,
ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਖੋਖਰ ਫੌਜੀਆਂ ਬਟਾਲੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਉਸ ਪਟੜੀ ਵਰਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਟੜੀ ਵਿਛੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਟੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 115 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀਗਾ ਫੋਕ ਡਾਂਸਸ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਠਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਠਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿੰਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਣਭੇਜਤਾ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦਿਨੀ ਵੀ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਗਿਣਤੀ 80,000 ਦੇ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਬਸਿਆਲਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੇੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ, ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਆਚ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂਦਰੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂਦਰੇਵਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਵੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿੰਮੀ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਦਾ ਆ। ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਆਊਟ ਦੇਅਰ। ਸੋ
ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੌਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਲੰਘਦੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਸੁੱਟ ਮਾਰਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਮੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, we have 213 different ethnic background people living in one country. ਸੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਵੀਨਾਮਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੰਡੈਂਚਰਡ ਲੇਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਣੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ MP ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਿਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1954-55 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀਨਾਮਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰੌਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਰੌਚਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਟਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰੌਚਕਤਾ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੌਚਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੂਸ਼ਣ ਧਿਆਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੌਸਮਾਂ ਸਿਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿਚਲੇ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जोर की गल नहीं, एक मिनट उठना पैना ਤੁਹਾਨੂੰ। मम्मी और डैडी दे जाके पैरी हथ ला, बिकॉज हिज पेरेंट्स आर हियर। बिना मम्मी डैडी दे कोई भी बच्चा आज तक प्रफुल्लित होना नहीं देखा, और ये जे परमिंदर इस मुकाम तक पहुंचा है तो सिर्फ पेरेंट्स दे करती है, विशेषता खोल करती है। सो ये चल रही है, गरीब बड़ा गरीबती बड़ा। सो खेलते रहना
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੋ, ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਐਮਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਲਾਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਹੈਪਨਡ, ਨਥਿੰਗ ਵਰਕਡ। ਆ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਪਿਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ 4 ਦਿਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂਟਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰ ਆ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਾਈਡ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ I said ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ। ਔਰ ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੋਮ ਟਿਊਟਰਸ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਵਰਕ। ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੀਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬਸਿਆਲਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਰਣਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। I have started writing as well, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਦਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਉਤਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਰਮਿੰਦਰ once again. And next I request ਰਣਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ, ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ, ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਲੀ, 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵਡਭਾਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟੋਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਵੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕੀਵੀ ਖਬਰਨਾਮਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾ ਲਿਖਾਂ ਜਾਂ
ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੋਹ, ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ 404 ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟਿੰਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖੋ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ 1000 ਕਿਲੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ 1000 ਕਿਲੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 10,000 ਲਿਖਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੌਖਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੱਕ ਹੋ ਗਏ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਹਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਰਾ ਕੀਤਾ, ਫੈਂਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿਖਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਬੀ ਲੇਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਕਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਕਵੀ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਕਵੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਫਰਾਂਸ ਕਾਫਕਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਵਰਗੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਬਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਰਜ਼ਾਨ ਅਲੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਭੁੱਲ ਲਿਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਂਭ ਲਿਆ।
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 2000 3000 ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰੌਚਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚੁਟਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਕਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਤਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੱਬਾ ਬਰਾਬਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ ਜੀ। वही जरा का किरदार तत्ता ताकत तो बब्बा बराबर, क्या खूबसूरत है, ये कोई लिखारी ही कह सकता है। सो जी बहुत अच्छा लगे है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੋਇਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਵਾਰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀਪਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਓਨਲੀ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਫਲਾਣਾ ਇਵੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੇ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਟਾਲ ਲਗਾਓ, ਕੁਝ ਕਰੋ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੈ, but how many people are coming and reading it? I don't know. We will have another discussion one day. Yeah, no, actually, lots of we have less books than the readers because I think the local readers who are coming here, They come. they have read every single book. Yeah, they're all elderly people, 40 plus, 50 plus. That's the thing. So youth ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਆ, ਸਗੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੋਬ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਆਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਅਜਬ ਗਜਬ ਦੇ ਰੰਗ, ਰਾਈਟ, ਅਜਬ ਗਜਬ ਦੇ ਰੰਗ। 1990 ਤੋਂ 2005 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੂਮਨ ਔਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅ ਸਟਰਗਲਰ ਅਗੇਨ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਰਗਲਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰਗਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਪੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੁੱਲ ਔਨ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਯਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਯੂਰ ਟਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, Nimi ma'am. And first of all, thank you, Rosaline. I'm not sure you're understanding everything, but your sitting is proud of you. This is a big thing. You are still. Usually the page will say she's half Punjabi. So one day we will become full Punjabi. So thank you, Sunita ji, Manpreet ji, and sorry I forgot his name. Thank you जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਥਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਮ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮੋਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਛਾਪੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰਮਾਲਾ, ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ, ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਕੋਮਲ ਅਦਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਅੰਗ, ਖਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਗੰਧਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਰਕੇ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰਸੀਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੇਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਂਡੀ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਛਪਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਪਪਾਇਰਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਛਿਲਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲੂ ਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਲਿਊਮ 1 2 3 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੋਲਿਊਮ 1 2 ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੈਲਮ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਚਮੈਂਟ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਲਮ ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀ 618 ਤੇ 907 ਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਛਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ CD ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, 6-7 ਗਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕੀਡੀਆ ਕਾਲਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਹਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦੋ ਛਪੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 9 ਤੇ ਲੇਖ ਛਪੇ। ਸੋ ਅਜੀਤ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੀ ਪਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 1990 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਮੈਡਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ BSNL ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸੋਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਭਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਯਾਹੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਜਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਜਬ ਗਜਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਈਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 157 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬੰਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਹਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਢੋਟ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਬੰਦ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਬੰਦ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੇਖ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਖ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਆ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਂ। ਸੋ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਬ ਗਜਬ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੁਨੀਆ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਟੋਲੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪ, ਮੱਛਰਾਂ ਵੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏ ਮੱਛਰਾਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਦੁਨੀਆ, ਦੌੜਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਤੱਕ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ, ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ, ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ। ਸੋ 139 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 157 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੇਬਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਥਾਂ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂ ਛੜਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗੇ, ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ 'ਚ
ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਈ ਲਵਾਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਿਟ ਲਾਈਕ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਡੰਸਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਜੈਸਿਕਾ ਅਲਬਾ, ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਸਪੀਅਰਸ ਜਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਰੋਜ਼ਵੇਲ ਮੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਈ ਐਮ ਨੈਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਜੋ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਬੇਬੀ ਵਨ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਸਪੀਅਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਤੱਕ ਰੋਇਲਟੀ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਗ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਰਿਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਆਇਆ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਛਾਪਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੋ ਚੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਈ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਬਣੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਧੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੋਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਧੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਬਾਹਰੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਕੀ ਵੀ ਨਵਾਂ 2 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਘੱਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕ ਹੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਨਿਮੇ ਜੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਇਆ ਰਾਤੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੰਡ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਆ ਪਰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਛਾਪ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ All about ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਨਹੀਂ ਡੋਨੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਯੈਸ।
ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਫਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੂ ਦਾ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੈਨ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਦੀਪਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇਮ। ਸੋ ਆਈ ਲਵ ਦੈਟ ਨੇਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਲੀਜ਼, ਫਲੋਰ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ। ਨਿਮੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਟਰਸ ਦੈਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 150 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਵਾਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸਿਆਲਾ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਊੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕਦੋਂ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਈਡਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਕੱਚੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, किताबों से है रिश्ता पुराना, बहाने इनके वो आना जाना, वो फूल वो पत्तियां वो लफ्ज जिनके सहारे थे आते जाते, जो कहते नहीं था बनता वो इनके सहारे थे कहते, वो किताबों के जरिए कह जाना और याद है आज भी वो शिव की पुस्तक और वो धीरे से मुस्कुराना, चलो आज फिर से हर बात याद करते हैं, चलो फिर से किताबों की दुनिया में चलते हैं। सो ये इस तरह सीगा कि उस वेले बेशक ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। बेशक ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸਪੁਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਰਹੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰਕੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਸੋ ਔਰਕੁੱਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 2007-8 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੋਵਲ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜੂਗੇ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ
ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਕੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠੂੰ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਤ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੋਰ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਊਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਨੇਤਰ। ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਰਣਜੀਤ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਨੇਤਰ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਉਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਰ 1 ਪਾਰਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਡੀਐਮ ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਡਰ ਵੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਛਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਔਰਤ। ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਰਚਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਕਬੰਦੀ ਜੀ ਜੁੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਘਰ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਅਮਾਨਤ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸੌਗਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੱਲੇ, ਅੰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੱਲੇ, ਜੋ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਨੇ ਨਾ ਦੇਵੋ ਚਾਨਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਸਵੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜੋ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਮਨ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਚਿੰਗਾਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਿੱਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਲਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜੋ ਬੁੱਝੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੁੱਝੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ। ਸੋ ਬੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਨਾਵਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਤ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਪਰ ਕਈ ਲੇਖਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, 3 ਕਾਪੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਚਾਨਣ ਰੰਗੇ ਖੰਭ, ਹਰਫਨਾਦ, ਸਰਗੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਪੁੰਗਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਾਫਸ਼ਲਾ। ਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਈਟਰਸ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਪਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੋਲੋ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਬਲਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਕ ਕਲੱਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਬਸਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਰਣਜੀਤ, ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰਾ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਤੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਗਸਾੜਾ, ਫਲੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਐਸੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਤ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਤ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਨਲਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਠਾ ਮੰਜਾ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁੱਕਣੀ ਪਈ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਨੇ। ਮਾਮੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਹ ਅੰਗੀਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਫ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੀਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਾਮੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਣੀ ਉਹ ਅੰਗੀਠੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ, ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਦਾ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਫ ਤੇ ਪਈ ਰਣਜੀਤ ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਕੈਸੇਟ, ਮੇਰੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ, ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੋਹਿਨੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੀਠੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2 ਸ਼ਰਫਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਪਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹੌਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੜ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਬਾਤ ਅੰਦਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਰਿੱਝਦੇ ਸਾਗ ਦੀ ਗੁੜਗੁੜ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੱਖੀਆਂ ਝੱਲਦਾ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪੱਖੀ ਝੱਲਦੇ ਝੱਲਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਝੋਕਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ, ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਤੂ ਰਣੀਆ ਜੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵਦੀਪ ਵੈਲਕਮ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮੂਹ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਐਂਡ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਂਡ ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਐਂਡ Yeah, thank you very much for giving this opportunity. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਰੀ ਉਵੇਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਬੀ 8 years। ਉਹਨੇ ਝਿਲਮਿਲ ਤਾਰੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬੱਚਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਡੈਡੀ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਐਂਡ ਹੀ ਸੌ ਦੈਟ ਇਨ ਮੀ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਟ ਯੂਰ ਥਾਟਸ ਔਨ ਪੇਪਰ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਥਿੰਕ ਪੁੱਟ ਯੂਰ ਥਾਟਸ ਔਨ ਪੇਪਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਖਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਆਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਰਾਤੀ 2 ਵੀ ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰ। तो he was my that support। मम्मा मेरे आरजे सीगे, कदी परमिंदर नूं भी नहीं दस्सिया। उन्हें रेडियो ते एजुकेशनल प्रोग्राम्स दी रेडियो ते करदे हुंदे सी। उदों उन्होंने कदी हीर गा देनी वारिस शाह दी ते कदी कुछ गा देना। उदों इन्ना ज़्यादा मैं उन्होंने सीरियसली नहीं लिता कि माई मदर इज़ डूइंग दिस। डैडी दी कहानियां इंग्लिश दी लिखियां हुई, उन्होंने पोएट्री लिखी, वो हले भी पई है मेरे को। लेकिन मैं अपनी मम्मा की गुनाहगार अपने आप में समझनी हाँ कि उन्होंने जिहड़ा टूवर्ड्स लिटरेचर इंटरस्ट इन अ डिफरेंट वे सी। तो साहित्य साडे अंदर है, पंजाब साडे अंदर वसिया होया है। साहित्य नूं संभालना, अगे तक बच्चों तक पहुँचाना तुहाडे वर्गियां दे मोढियां ते होर भी अगों बहुत जरूरी बन जाना है। बहुत खुशी हो रही है देख के दिस यंग जेंटलमैन। इन्हां बारे मैं जो मैनूं लिख के मिलिया मैं कहदा, पर मैनूं वाकई बहुत खुशी हो रही है तुहानूं देख के। सुखप्रीत किताब नंबर 1 लिखी, एक रीज, राइट, जो गल्लां बोल के नहीं कहियां जा सकदियां, प्यार ते कुदरत दीयां गल्लां ते कवितावां, राइट। ते साडे दादियां दा दौर, दादे दादियां दा दौर भी यह तो मैनूं पढ़नी पैनी है। ये किताब विच साडे दादियां दे समय दीयां गल्लां, उन्हां दा रहना सहना, जो समा लंघ गया ते ओ गल्लां, दिस इज़ वॉट इज़ लिटरेचर। वो गल्लां पुरानियां नूं असीं उतारना है अपने लफ्ज़ां विच ते बाकियां तक पहुंचाना है, राइट। योर टर्न, थैंक यू। सत श्री अकाल जी सब नूं। थोड़ा मैं नर्वस भी हां क्योंकि मैं पहली बार सारे हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं। थोड़ा जिहा नर्वस भी हां क्योंकि मैं सारिਆਂ ਦੇ पहली बार सब दे रूबरू हो रहा। पर बहुत बहुत धन्यवाद परमिंदर भाजी ਅਤੇ सारी टीम ਦਾ जिन्होंने मैनूं सब दे रूबरू करवाया। तो मैं मतलब एक बुक लिखी सी 2018 च, मैं कॉलेज पढ़ता सी। उस तो पहला मैं लिखता तो मैं 2010 तो मैं 8वीं क्लास च सी। मैं गाने वगैरह ये चीज़ां लिखता हुंदा सी क्योंकि जो सुन लेना फिर वो चीज़ों मोड़ तोड़ के नवे तरीके नाल लिख लेना। तो गाने वगैरह लिखते लिखते फिर हौली हौली जिद्दां भी होया, फिर वो कॉलेज च मतलब कच्ची उम्र दीयां कच्चियां गल्लां वो फिर किताब ते उतारतियां। तो वो फिर किताब मैं 2018 च लिखी सी एक रीज।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖੀ ਪਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ। ਤਾਂ 2018 ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਹਵਾ ਵੀ 110 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਚੈਪਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ 13 ਕੁ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਲੇ, ਤੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੋਰ 5-7 ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਆ ਕਿ ਉੱਠਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਕਿ ਚਾਨਣ ਦੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਏ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਤੇ ਲਵੇਰੇ ਵੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਵੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਣ ਪਏ ਸੁੱਤੇ ਜੋ ਕਵੇਲੇ ਵੇ, ਆਲਣੇ ਚੋਂ ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਖੂਹੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ, ਠੰਡੇ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕੁ ਹਨੇਰਾ ਏ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਜਾਗ ਇਹੋ ਉੱਠਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਜਾਗ ਇਹੋ ਉੱਠਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ, ਕਿ ਦਾਤੀ ਪੰਨੀ ਚੱਕ ਬਾਬੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਨਹਾ ਕੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਬਾਹਰ ਤਣੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਗਏ, ਪਾਠ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੜਨ ਉਹ ਜੰਗ ਗਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਜੱਟ ਨੇ ਬਲਦ ਖੇਤ ਹੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉੱਲੂਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵਸੇਰਾ ਏ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਜਾਗ ਇਹੋ ਉੱਠਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਜਾਗ ਇਹੋ ਉੱਠਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ, ਕਿ ਭਰੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਤੁਰੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾੜਨਾ ਏ ਚੰਮ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਸੰਨੀਆਂ ਰਲਾਉਣੀਆਂ, ਗਾਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਵਾਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ, ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਰੇਲਾਂ ਵੇ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਜਾਗ ਇਹੋ ਉੱਠਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ, ਕਿ ਉੱਠ ਭਾਈ ਜਾਗ ਇਹੋ ਉੱਠਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਰਾਣੀ ਤੱਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪੋਇਟਰੀ ਮਿਕਸ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋੜਾਂ ਤੇ ਨਿੰਮ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੋਰਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੌਲੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਕਰੂ, ਕੰਧੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਪੇ, ਗੁਲਕੰਦ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ, ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂਗ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਅਣਖੀ ਸਰੀਰ, ਲਾਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾਂ। ਹਲੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਵਾਕ ਸੀ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਕਿਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਬਚਪਨ, ਨਵੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਗਟੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੌਂਕਰਾਂ ਦੇ ਡੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੰਜੇ, ਪੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੋਚ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਛੋਟੇ ਘੋਰਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹੋ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਇਰ ਭਜਾਏ ਹੋਣੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਫੜ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਲਦ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਖੁੱਸੇ ਜੱਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ,
ਖੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਟਿੱਕ ਤੇ ਮਿਕਸਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦੀ ਦਾ ਪਲਟਣਾ। ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਕੈਕ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਰਕ ਸਰਕ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੱਕੀ ਰੇਤ ਨੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਥੱਪ ਕੇ ਧੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਰੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਮਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤਪਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਕਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਰੰਗ ਸਾਂਵਲੇ, ਸਰੀਰ ਚੀੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਛਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਮਈਆਂ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਛਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਠ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਗਾਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ, ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਝੱਟ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬੇਬੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੜ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਕੂਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਧੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੇਪੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਂਗ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗਣਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਨਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਗਣਾ, ਪੋਚ ਪੋਚ ਪਾਉਣੇ ਫਿਰ ਕੰਧੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰ ਬਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਹੋਰ ਬਈ। ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਣੇ ਟੋਕਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਸੀ, ਕਾਂਸ ਕਿਤੇ ਧਾਂਬਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਸੀ। ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਧਰੇੜ ਕੇ, ਲੈਂਟਰ ਚੜਾਤੇ ਸਤੀਰੀ ਬਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧੇੜ ਕੇ। ਕਿ ਛੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ 'ਚ ਧੂਣੀ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰਾਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਧਰੇ ਖੰਗੂਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ, ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਝੱਟ ਝੱਗ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਗਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਗੱਡੇ ਤੇ, ਕੰਮ ਨਪਟਾ ਕੇ ਆਣ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਅੱਡੇ ਤੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਦੋਂ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਦੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਝਾਗਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਰਾ ਵੱਧ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅੱਜ ਦੇ 4x4 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਲਦ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਲਤਾਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਦੁੱਗੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਲਤਾਨੋਂ। ਲਵੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਡਾਚੀ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਚਿੱਟੇ ਬਲਦ ਵਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੌਂਡੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਕੋਕਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਝਾਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਪਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਉਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਹਾਈ ਬੀਮ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਖੁਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਜੋ 59 ਦੇ ਟਾਇਰ ਚਾੜੇ ਹੋਣ 18 ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਐਵੇਂ ਵਗਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੌਣ ਵਗਦੀ ਹੋਣ। ਲੋਹੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾਬ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹਲਪੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਜੋ ਫਾਰਮ ਟਰੱਕ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਝੱਟ ਆਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਜਦ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਗਲਾਂ 'ਚ ਟੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਰੀਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਲਿਆਰੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਛਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀ ਕੱਟ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਵਾਹਣਾ 'ਚ ਵਾੜਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤਲਿਆਰੇ ਤਲੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਆਉਣੇ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਛੋਲੇ ਚਾਰਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਮੱਕ ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਏ ਪਾਲੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਤੇਲ ਬਦਲੀਦਾ।
ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੱਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਲਦਾਂ ਵੱਲ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਥਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਥਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ, এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਗਰਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਸਾਲ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੇ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਟੇਕ ਇਟ ਆਊਟ ਫॉर ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੈਟਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਲਿਖਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉਭਾਰੋ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਥਰਡ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਿ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ। ਪੇਪਰਸ ਘਰ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਟਿਕ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਘਰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਣ ਪੇਪਰਸ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਐਂਡ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵੈਰੋਵਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। Big hand. He's a well-known singer in the community and a writer in the community as well. He is a very well-known artist. ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੰਗਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇਖੋ ਸੱਤੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਟੰਗਦੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮਾਝਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਵਿਆਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਵਿਆਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਇੱਕ ਰੀਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਟੋ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਟੀਸੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਵਿਆਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਵਿਆਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਜੀਏ।
ਦੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਨਿਤ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਛੇੜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹਾਸੀ ਖਿੰਡ ਦੀ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਛੇੜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹਾਸੀ ਖਿੰਡ ਦੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋੜੇ ਆਵੇ ਬਾਲਪਨ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋੜੇ ਆਵੇ ਬਾਲਪਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦਲਾਰੇ ਹੋ ਜੀਏ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵਿਆਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਜੀਏ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵਿਆਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਗੀਤਕਾਰ ਆਪੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਗੀਤਕਾਰ ਆਪੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਨੈਟ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਗਏ ਲੂਪ ਚੱਕਣੇ ਸੱਚ ਨੇ ਅਹੂਜਾ ਅਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਸੱਚ ਨੇ ਅਹੂਜਾ ਅਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰੋਤੇ ਕਿਸੇ ਰੀਲ ਰੂਲ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰੋਤੇ ਕਿਸੇ ਰੀਲ ਰੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦੀ ਪੀਂਗ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਹੋ ਜੀਏ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵਿਆਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਜੀਏ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵਿਆਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਖ ਕੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੱਸਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾ ਰੱਬ ਸਗੋਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਆਪ ਵਸਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾ ਰੱਬ ਸਗੋਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਆਪ ਵਸਦਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਬੈਰੋ ਵਾਲੀਆ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਜੀਏ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵਿਆਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਜੀਏ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵਿਆਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Thank you very much. हाँ जी सत्ता बैरोलिए बाबा लेट आया पर कम आ गया मौके पे कम आ गया ठीक है जैसे मैं दूरदर्शन ते प्रोग्राम करदी हुंदी सी इंडिया च झिलमिल तारे प्रोग्राम करदी सी उदों सत्ता मेरे वेले इन्ना हुंदा सी तो इत्थे आके मैंने इन्हें पहचान लिया सी सो दैट्स व्हाई आई सेड कि मैं सब तो ज्यादा प्यार करदी हां वैसे हरजीत तां करदी ही करदी है। थैंक यू वेरी मच एंड आई हैंड इट ओवर टू रोजलिन नाउ। थैंक यू रोजलिन। So, on behalf of the library, I'd just like to say thank you everyone for coming and what a wonderful ending. So thank you very much for that. It really was such a lovely ending, wasn't it? Just to have that song, and I think we were all tapping, and it was lovely to hear it going throughout the library. So on behalf of the team here, so that's Farasat, Samita, Manpreet, and also our team supporting us back at the desk there. We got Ruth, and who else have we got? Yashmita, Anastasia, and Matthew. So thank you for the team who are helping us there. So thank you Parminda, Ranjit, Ajinda, Jaspreet, Supreet for your interesting talks, and also to Nimi for her MC role. Now I could see from the audience's reaction and interest, it was really interesting. And although I could not understand all of it, I could still see and hear the passion in your voices. And I was sitting at the back and I was watching your expressions. So I picked up a few words, mostly in English, I'll be honest. But it was still very enjoyable. And I could see, you know, you're passionate about your writing. And I think Nimi was giving some, maybe some, I don't know, telling a story from when you were young, Nimi, and your parents encouraging you to write. So, yes, use your talents, do writing, singing, whatever your talents are. So on behalf of Auckland Libraries, I'd like to thank you all for coming today.
We had a lovely intimate group, which was good. And Farah was also putting it on our Facebook page, so I hope that there were a lot of people watching that couldn't join us here. And we have a few small gifts that we'd like to give you. So Sunita, did you want to do this part? So we can go along. Did you want to do the card? Just a small token to say thank you, as well as on behalf of the libraries from the We Read Auckland. And we hope that we have some more of these events. We have had in the past, and we look forward to having more in the future as well. So thank you. Thank you, Sukhpreet. And then, Mimi, thank you very much. Okay, thank you. We need ओके चलो हम बंद करते हैं सारे देख लिया चलो बस इंतजार करता हूँ I think all the authors. It's like a big. सारा कुछ दे दो इतना खिंच लिया सारा विंडो दे दो मैं टोटल के आ जाओ सारे आ जाओ बाबू जी आ जाओ रेडी जी सत्यवीर आ जाओ सारे गुरु पास बजा बजा दे बाकी गल देखा केक बड़ा सोहना एक बारी कैमरे वाला खान वाला बात ते फोटो खिंचन ज्यादा मजा किसी ने हिम्मत नहीं बनी थी कट लेकिन मुझे पूरा सूट नहीं दिख रहा मैंने अजीदा मैं कल पहुंचा था आई जाएगी फोटो जाएगी Thank you very much. ਸਾਡਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ चलो ਕਿਦਾਂ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ Thank you very much. This is actually something very special. इन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया कि जो रूट्स ने ना सानू भूलने नहीं चाहिए ते जे लिंक हो रहेगा ते चलेगा फिर उस गल नूं इन्हें बड़े अच्छे तरीके नाल बताया कि किताब पढ़नी क्यों चाहिए तो साडे लिए जरूरी क्यों ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਟਾ ਵਿਸਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਕਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਕਿਡ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਬਣੇ ਸੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਮੁੰਡੇ ਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਕਿਡ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹੋਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੌਰੀ ਸਸਿਕਾ